تو آقا حسین کی چیخ نکل گئی، اے میرے نانا آج کے بعد تیرے در پہ اپنے بھی آئیں گے، بیگانے بھی آئیں گے، نانا آج کے بعد تیرا حسین تیری چوکھٹ پہ نہ آئے گا، آج کے بعد تیرا حسین تیرے در پہ نہ آئے گا۔ آقا حسین دوڑ کے اپنے نانا کی تربت مبارک کے پاس گئے، یوں آقا حسین نے اپنا سر نانا کی تربت پہ رکھا گئے۔ آقا حسین کی روتے روتے آنکھ لگ جاتی ہے، اتنے میں آقا علیہ السلام آئے گئے، دست شفقت میرے حسین کے سر پر رکھا، اور رکھنے کے بعد کہا بیٹا حسین تو ایسے مقام پہ چلا گئے جہاں سامیانہ تو دور کی بات ہے کسی کا سایہ تک میسر نہ ہوگا، کھانا تو دور کی بات ہے پانی تک میسر نہ ہوگا۔ اے بیٹا وہ کربلا کی زمین ہوگی جہاں تیرے غازی عباس کے بازو کو کاٹا جائے گا، جہاں تیرے غازی عباس کے تیر آر کے پار ہوگا، جہاں تیرے 6 ماہ کے ننھے اصغر کے گلے میں تیر لگے گا، جہاں تیرے اون و محمد کا بچپنا لٹے گا، جہاں تیرا 18 سال کا جوان علی اکبر کی جوانی لٹے گی، جہاں تیرے بھائی حسن کی آخری نشانی قاسم لٹے گا۔ اے بیٹا حسین تو کربلا کے میدان میں چلا گئے، سب کی شہادت تیرے سامنے ہوگی۔ آقا حسین کی چیخ نکل جاتی ہے کہ نانا سب تیرا حسین برداشت کرے گا، نانا تیرا حسین صبر کر کے دکھائے گا، جہاں غازی عباس کا بازو کٹے گا حسین صبر کرے گا، جہاں اون و محمد کا بچپنا لٹے گا حسین صبر کرے گا، جہاں 6 ماہ کے ننھے اصغر کے گلے میں تیر لگے گا حسین صبر کرے گا۔ اے میرے نانا اتنا تو بتائیے نا کیا کربلا کے میدان میں حسین تنہا تو نہیں ہوگا؟ اے نانا مجھے تنہا تو نہیں ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے کہا بیٹا حسین جہاں کربلا کی زمین ہوگی عباس کا بازو کٹے گا، قاسم کی جوانی لٹے گی، علی اکبر کی جوانی لٹے گی، اون و محمد کا بچپنا لٹے گا۔ اے میرے حسین تو تنہا نہ ہوگا، تیرے نانا مصطفیٰ بھی ہوں گے، تیری امی فاطمہ بھی ہوگی، بابا علی بھی ہوں گے، تمام انبیاء ہوں گے، تمام رسول ہوں گے، تمام فرشتے ہوں گے، اور زمانہ دیکھے گا کربلا کے میدان میں حسین اپنے خاندان کو لٹا کر وہ صبر کی داستان لکھے گا کہ قیامت آ جائے گی، زمانہ پڑھتے پڑھتے پورا ہو جائے گا لیکن حسین تیرے صبر کی داستان کبھی ختم نہ ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، جشن شہید اعظم، جشن شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت۔ چل کے بولے یا حسین۔ آخری سلام اپنے نانا کے روزے پہ کیا، آقا حسین چلے، کہا بھائی عباس جانے والوں کے نام لکھے، کہاں بھائی جانے والوں کے نام لکھ لیے۔ غازی عباس نام پڑھ کے سنا رہے ہیں، غازی عباس نام پڑھ رہے ہیں، ام رباب کا نام آیا، شہربانوں کا نام آیا، سکینہ کا نام آیا، ام فروا کا نام آیا، زینب کا نام آیا، لیکن سغرا کا نام نہ آیا۔ جب بیٹی سغرا کا نام نہ آیا تو اپنے غازی عباس کے پاس دوڑ کر گئی، اے میرے غازی دیکھ زینب کا نام بھی آ گیا ہے، غازی دیکھ سکینہ کا نام بھی آ گیا ہے، غازی دیکھ شہربانوں کا نام بھی آ گیا ہے، اے غازی دیکھنا ام فروا کا نام بھی آ گیا، لیکن تیری بیٹی سغرا کا نام نہ آیا، تیری بھتیجی سغرا کا نام نہ آیا۔ اے میرے غازی دیکھتا نہیں سغرا کی طبیعت کتنی علیل ہے، دیکھ سغرا تیری کتنی بیمار ہے۔ اے غازی تو نے نام کیا میرا اس لیے نہیں لکھا ہے کہ تم سب لوگ مجھے تنہا چھوڑ کے چلے جاؤ گے۔ غازی عباس خاموش گئے، جب بات نہ بنی غازی عباس کے پاس میں اپنے بھائی علی اکبر کے پاس دوڑ کے آئی گئے، علی اکبر کے پاس آئی نہ کہنے لگی علی اکبر دیکھ سب کا نام آیا ہے، تیری بہن سغرا کا نام نہ آیا، کیا اپنی بہن سغرا کو تنہا چھوڑ کے چلا جائے گا؟ جب میرے غازی عباس سے جا کر کے کہتے جانے والوں میں میرا بھی نام لکھ لے۔ لوگوں بڑے توجہ سے میری بات کو سننا ہے، احساس کربلا تمہیں ہو جائے گا اس دن، تنہا کسی عزیز کی میت اٹھا کے دیکھ، دیکھ سغرا کے درد میں دل میں کتنا درد رہا ہوگا۔ بیٹی سغرا کے اب علی اکبر کے پاس آئی، علی اکبر جا میرے غازی عباس کو جا کر کے منا لے، غازی عباس سے جا کر کے کہتے جانے والوں میں میرا بھی نام لکھ لے۔ علی اکبر خاموش ہے، جب علی اکبر کے پاس بات نہ بنی اپنے بھائی قاسم کے پاس آئی ہے، جب امام قاسم کے پاس آئی نا تو کہنے لگی قاسم تو میرے چچا حسن کی آخری نشانی ہے، اے میرے چچا حسن کی آخری نشانی قاسم میرے بابا کو
को जाकर के समझा दो। अली अकबर गाजी अब्बास के पास चला जा। कासिम गाजी अब्बास से जाकर के कहते जाने वालों में मेरा भी नाम लिख ले। हजरत कासिम भी खामोश है। जब कहीं बात ना बनी, सुगरा के दिल में ख्याल आया कि जो मेरा 6 माह का नन्ना असगर है वो सुगरा के अलावा ज्यादा किसी के पास जाता नहीं है। एक काम किया जाए, असगर को अपनी गोद में ले लो। जब बाबा जान लेने के लिए आएंगे, बाबा से कह दूंगी बाबा ये मेरा असगर है, मेरे अलावा किसी के पास जाता नहीं है। हजरत सुगरा ने 6 माह के नन्हे असगर को अपनी गोद में लिया है। जब आका हुसैन जाने लगे गए, आका हुसैन ने कहा बेटी सुगरा असगर को दे दो। लेकिन उस दिन तारीख गवाह है, किस्मत देखे सुगरा की। सुगरा ने जैसे आका हुसैन ने इतना कहा, नन्हे असगर ने दामन छुड़ा दिया है, आका हुसैन की गोद में चले गए हैं। सुगरा की चीख निकली है, कहा अम्मी फिजा दौड़ करा हो। अम्मी फिजा को बुलाया, बुलाने के बाद कहा अम्मी फिजा कागज और कलम लाया जाए। कहा बेटी सुगरा पता कागज और कलम का क्या करेंगे। कहा अम्मी फिजा कागज कलम तो लाओ। अम्मी फिजा कागज और कलम लेकर के आई है। कहा अम्मी फिजा आज तुम्हारी सुगरा कुछ वसीयत लिखवाना चाहती है। कहा बेटी तेरी बता वसीयत क्या है। कहा ए अम्मी फिजा तेरी बेटी सुगरा की वसीयत ये है, ये मेरे बाबा हुसैन है, ये मेरा भाई अली अकबर है, ये मेरा कासिम है, ये मेरा गाजी अब्बास है। तुम सब लोग सुगरा को छोड़ के जा रहे हो। अरे देखते नहीं सुगरा की तबीयत कितनी अलील है। आज अगर सुगरा बीमार होती है तो कभी मेरे गाजी अब्बास आ जाते हैं, कभी मेरे भाई कासिम आ जाते हैं, कभी मेरे अली अकबर आ जाते हैं, कभी मेरी सकीना आ जाती है, कभी उम्मे फरवा आ जाती है। लेकिन तुम सब लोग छोड़ के चले जाओगे। बताओ तुम्हारी सुगरा की जब तबीयत अलील होगी कौन तुम्हारी सुगरा को संभालेगा। ए अम्मी फिजा मेरी वसीयत नोट करे, अगर सुगरा का इंतकाल हो जाए तो पहली नजर गाजी अब्बास के तरफ पड़ी है। कहा मेरे गाजी अब्बास से कह देना कि सुगरा के जनाजे में शरीक ना हो। अल्लाह अकबर जैसी इतना कहा है, अम्मी फिजा की चीख निकल जाती है। कहा बेटी सुगरा पता गाजी अब्बास का कसूर क्या है। कहती है गाजी अब्बास का कसूर ये है, अगर ये जाने वालों में मेरा भी नाम लिख लेते तब बाबा मुझे अपने साथ ले जाते। दूसरी नजर इमाम अली अकबर की जाने पड़ी है। कहा जा दूसरा नाम अली अकबर का लिखा जाए। अम्मी फिजा ने कहा बेटी बता अली अकबर का कसूर क्या है। कहा अली अकबर का कसूर ये है, अगर ये मुझसे कह देता कि बहन तू भी तैयारी कर ले, हो सकता है तैयारी की बिना पर मेरे बाबा जान मुझे अपने साथ में ले जाते। कहा बेटी बता तीसरी वसीयत क्या है। कहा तीसरी वसीयत लिखो। इमाम कासिम की तरफ नजर सुगरा की पड़ी है। कहा अगर मेरा इंतकाल हो जाए मेरे भाई कासिम से कह देना कि मेरे जनाजे में शरीक ना हो। कहा पता कासिम का कसूर क्या है। कहा कासिम का कसूर ये है, ये मेरे चचा हसन की आखिरी निशानी है। अगर ये मेरे बाबा से जाकर के कह देते बाबा इनकी बात को कभी ना टालते। कहा चौथी वसीयत लिखो, जो मेरा 6 माह का नन्ना असगर है अगर ये बड़ा हो जाए तब इससे कह देना कि मेरे जनाजे में शरीक ना हो। अम्मी फिजा ने कहा अब्बास का कसूर समझ में आता है, कासिम का समझ में आता है, अली अकबर का समझ में आता है, पता 6 माह के नन्हे असगर के कसूर क्या है। हजरत सुगरा ने कहा था मेरे 6 माह के नन्हे असगर का कसूर ये है, आज तक ये मेरी गोद से लगा रहा, आज तक ये मेरी गोद में रहा, लेकिन आज जब बाबा लेने के लिए आए थे तब इसने भी मुझसे दामन को छुड़ा लिया था। चौथा नाम मेरे असगर का लिखो, 5वां नाम लिखो, ये जो मेरे बाबा हुसैन खड़े हैं अगर मेरा इंतकाल हो जाए मेरे बाबा से कह देना कि मेरे जनाजे में शरीक ना हो। अल्लाह अकबर। आका हुसैन की चीख निकल गई। कहा बेटी हो सकता है तेरे जनाजे में अब्बास आ जाएंगे, हो सकता है तेरे जनाजे में अली अकबर आ जाएंगे, हो सकता है तेरे जनाजे में कासिम आ जाएंगे, लेकिन आज के बाद तेरा बाबा हुसैन तुझे नजर ना आएगा। अल्लाह अकबर जैसी इतना कहा है, सुगरा दौड़कर अपने बाबा के सीने से लग गई और कहने लगी बाबा तेरी सुगरा तुझे नाराज करना नहीं चाहती थी, बाबा तेरी सुगरा तेरा दिल दुखाना नहीं चाहती थी। ए मेरे बाबा बस बेटियों को बाप को मनाने के तरीके आते हैं, ए बाबा बस तुझे मनाना चाहती थी। आका हुसैन कहते हैं ए मेरी बेटी सुगरा तेरा बाबा हुसैन तुझसे नाराज नहीं है, ये बेटी हकीकत है। मुझे याद है अपने बचपन का ज़माना जब मैं अपने नाना की गोद में बैठा था, मेरे नाना ने मुझसे कहा था बेटा हुसैन दीन का दरख्त हरा भरा होगा और दीन चलते चलते करबला के मैदान में पहुंचेगा, उस वक्त में एक यजीद नाम का कीड़ा पैदा होगा जो दीन के दरख्त को सुखाने की कोशिश करेगा, उस वक्त में इसकी आबियारी के लिए सबसे महंगे खून की जरूरत पड़ेगी। ए बेटी सुगरा मेरे नाना ने मुझसे कहा था ए बेटा हुसैन करबला के मैदान में अपने खानदान को लुटा देना है, नाना के दीन को बचा लेना है। तकबीर।
تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت فیضان شہدائے کربلا فیضان شہید اعظم فیضان شہید اعظم سرزمین پنجرہ بمن پوری سرزمین پنجرہ بمن پوری حسینی کمیٹی نوجوانان اہل سنت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زندہ باد زندہ باد بہت یاد کریں وہ زمانہ ایک طرف ابراہیم بیٹھے ہیں دوسری طرف آقا حسین بیٹھے ہیں بچپن کا زمانہ ہے بچپن کا زمانہ جبرائیل آ گئے آنے کے بعد کہا آقا اللہ کا حکم ہے ایک کو اپنے پاس رکھ لیں ایک کو واپس کر دیں ایک طرف بیٹا ابراہیم ہے دوسری طرف بیٹا حسین ہے آقا ایک کو اپنے پاس رکھیں دوسرے کو واپس کر دیں فطرت کہہ رہی تھی